समस्त साम्राज्यवासी नाम लेखा जा निमंते काइसर अगस्टों ठारू आज्ञा घोषणा करागला। सूर्यार शासनकर्ता क्विरिनियों समय रे प्रथम थर यह नाम लेखा होइथिला। कौन लिखा जाउछि से समय रे समस्त साम्राज्यवासी नाम लेखा जावा निमंते माने से साम्राज्य रे जो माने थिले समस्त नाम पंजीकृत हेबा दरकार। नाम लेखा जावा निमंते काइसर अगस्टों ठारू आज्ञा घोषणा करागला। ए जीशुंकर जन्म समय रे बा जीशुंकर जन्म विषय लिखिबा समय रे ए काइसर अगस्ट ए सूर्यार शासनकर्ता क्विरिनियो हेरोद राजा एगुड़ा लेखा जाबार कारण कौन पाई एमान को नाम भी सीधा तो जीशु विषय लिखा जाता एमान को विषय कहीं लिखा जाउछि काइसर अगस्टों ठारू कहीं एटा लिखा जाउछि जे जीशुंकर जन्म समय रे सही समय रे क्यों माने शासनकर्ता थिले एइतमे लिखा जाउछि जे जीशुंकर जन्मर प्रामाणिकता बा ऑथेंटिसिटी को प्रकाश करिबा जे जीशु काल्पनिक नुहंती बा पौराणिक नुहंती बा अतिरंजित गोटे गल्प नुहंती जीशु ऐतिहासिक व्यक्ति अटंती तांको समय रे ए शासनकर्ता माने थिले। कौन लिखा जाउछि काइसर अगस्ट ए केबे थिले ए ख्रीष्ट पूर्व 31 रु ख्रीष्टाब्द 14 पर्यंत ए शासनकर्ता थिले। अब इतिहास देखले जानि पारिबे ए केबे थिले ख्रीष्ट पूर्व 31 रु ख्रीष्टाब्द 14 पर्यंत ए काइसर अगस्ट थिले शासनकर्ता। तापर लिखा सूर्या माने सीरियार शासनकर्ता क्विरिनियों समय रे प्रथम थर एही नाम लेखा हिथिला। ए आउ जनक नाम लेखा दे क्विरिनियो ये केबे थिले ए ख्रीष्ट पूर्व 51 रु ख्रीष्टाब्द 21 पर्यंत ये थिले। और तांको समय रे ए जनगणना करा जाइथिला। ए जनगणना काहे के करा जाउछि ए नाम काहे के लेखा जाउछि ए नाम काहे के पंजीकृत करा जाउछि एथि पई जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म इतिहास रे लेखा कारण यीशु होचंती हिस्ट्री। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। हिस्ट्री माने कौन हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। अब इतिहास रो जदी ख्रीष्टाब्द ख्रीष्ट पूर्व को काढ़ी देबे इतिहास आ कौन थिबो इतिहास तो दुई भाग एटा तो करूछि ख्रीष्ट पूर्व और ख्रीष्टाब्द माने ख्रीष्ट अछंती इतिहास कहउछंती ख्रीष्टाब्द ख्रीष्ट ख्रीष्ट पूर्व ख्रीष्ट ख्रीष्ट थिबे तेबे जे इतिहास हबो। जीशु कहानी नुहंती काल्पनिक चरित्र नुहंती। तो एटी कौन लिखा जाउछि काइसर अगस्ट ये केबे थिले ख्रीष्ट पूर्व 31 रु ख्रीष्टाब्द 14 पर्यंत थिले। ए क्विरिनियो केबे थिले ख्रीष्ट पूर्व 51 रु ख्रीष्टाब्द 21 पर्यंत ये शासन करता थिले। और सही समय प्रथम थर करी नाम लिखा जाउछि सेंसस करा जाउछि। कौन पे सेंसस जे जीशुंकर नाम इतिहास रे लिखा हेबा दरकार जेपरि आगामी समय रे भविष्यत काल रे केही मध्य प्रश्न करि पारिबो नै जीशुंकर जन्म हेई नै बोली करी सही में लिखा जाउछि इतिहास। तापर कौन लिखा जाउछि एथि निमंते समस्त नाम लिखाइबा पई अपना अपना नगर को जाउथिले। राजाज्ञा हेछि घोषणा करा जायछि जे समस्त कौन करिवे अपना अपना ग्राम को अपना अपना नगर को छिबे। पुनी जोसेफ मध्य नाम लिखाइबा निमंते मरियम को सहित गालिलीर नाजरित रु जिहुदा प्रदेश बेथलीम नामक दाऊदंक नगर को गले कारण से दाऊदंक वंश और गोष्ठीर लोक थिले। समस्ते अपना अपना साम्राज्य को जाउछंती अपना राज्य को जाउछंती कौन पाए जे राजा क्या हेछि जे प्रथम थर पाए से ता पूर्वर केबे हेइ नै तापर सेंसस चली छी। हम भारत रे जनगणना होछि काहे के होछि किए को गारो को परिवार केते लोक अछंती ता घर को पाखरे अछि से कौन करूछि ता पेशा कौन सब किछि जनगणना रे डिटेल्स लिखा तापर आपन गोटे आधार कार्ड दिया जायछि से आधार कार्ड जना पड़िबो आपन कोठिकार लोक
ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା? ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରେତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ଯୋସେଫ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଯୋସେଫ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉ ବଂଶରେ ଆସିବେ? ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଆସିବେ। ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର କୋଉଟା? ବେଥଲେହେମ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ନାଜରେତରୁ ବେଥଲେହେମ କେତେ ଦୂର? ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ପରା ନାହିଁ କି କୋଟପାଟରୁ ଜୟପୁର ପରି ନାହିଁ। କେତେ ବାଟ? 90 ମାଇଲ ବାଟ। କେତେ? 90 ମାଇଲ ବାଟ। 90 ମାଇଲ ବୋଲେ କେତେ? 150 କିଲୋମିଟର। 150 କିଲୋମିଟର ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଧ ପିଠିରେ ଲଦିକି, ସେ ସମୟରେ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନବାହନ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗ ନା ସ୍ଥଳ ମାର୍ଗରେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯଦି ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅଟୋ ନହେଲେ ଗଧ। 150 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଜରେତରୁ ବେଥଲେହେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଏଇଠି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼େ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ୟା, ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଟା ବଥା, ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା, ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ମତେ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଲୋକ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯିବ। 150 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା। କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, କ୍ୱିରିନିୟ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୋସେଫ ବି କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ମରିୟମ ବି କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଥଲେହେମକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଯୀଶୁ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବବାଦୀ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କଣ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବେଥଲେହେମରେ। ମିଖା 5 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ମିଖା 5 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲେହେମ ଉଫ୍ରାଥା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲେହେମ ଉଫ୍ରାଥା। ଉଫ୍ରାଥା ବୋଲେ କଣ? ବେଥଲେହେମର ପୁରୁଣା ନାଁଟା ହଉଛି ଉଫ୍ରାଥା। ହେଲା, ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ବେଥଲେହେମ ବି ଦେଖିବେ, ଉଫ୍ରାଥା ବି ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଥଲେହେମ ଉଫ୍ରାଥା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଏ ବେଥଲେହେମ ଉଫ୍ରାଥା ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣ। ଜିହୁଦାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଅନେକ ଅନେକ ପୁରପଲ୍ଲୀ ରହିଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ହଉଛି କଣ? ବେଥଲେହେମ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ସେ କେବେରୁ ଅଛନ୍ତି? ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଗ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯେବେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେରୁ ଅଛନ୍ତି? ଯେବେ ପୃଥିବୀ ନଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା, ବୃକ୍ଷ ନଥିଲା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ନଥିଲେ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନଥିଲେ, ମଣିଷ ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବେଥଲେହେମରେ। ତେଣୁ ବେଥଲେହେମରେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ମିଖା କେବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମିଖା 5 ପର୍ବ 2 ପଦ କେବେ ଲେଖା ହଉଛି?
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମର 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। এটা ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେସାଇ 7 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। କେତେଟା ଚିହ୍ନ ଦେବେ? ଏକ ଚିହ୍ନ। ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ। ଆଜି ଅନେକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ୟା କେମିତି ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାରିବ? ପୁରୁଷର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଥିବା ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ। ଏଟା କେବେ ଲେଖା ହଉଛି? 6 ମାସ ଆଗରୁ ଲେଖା ହଉନାହିଁ। এটা লেখা হো নাই যে মরিয়মকে দূত আসি সাক্ষাৎ কলা পরে, গাব্রিয়েল দূত আসি মরিয়মকে কহিলা পরে আগ অনুগ্রহ পাত্রী তোমার মঙ্গল হও, তোমার পুত্র। এবে লেখা হি নাই। সেটা কেবে লেখা হচ্ছে? যীশুଙ୍କର জন্মর 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଶାଇ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର। এইটা ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, এইটা ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ କନ୍ୟା। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁକ 1 ପର୍ବ 28 ପଦରୁ। ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲି ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଗ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କେମିତି? ଆପଣ ମୁଁ ବିନା ପୁରୁଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇନ। ବାପା ମାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମରିୟମ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବି, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର। ସେ କିଏ? ସେ ପବିତ୍ର। ଏଣୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର। ଯଦି ମରିୟମ ପାପ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତେ, সেই ସମୟରେ କେମିତି ନିୟମ ଥିଲା? ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବାର ନିୟମ ଥିଲା। ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଯୀଶୁ
ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣ ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା, କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଇପାରିବା? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଧର୍ମକର୍ମ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦାନ ଧର୍ମ କରି ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟ କରି କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଭଳି ତାର 10 ପର୍ବ 4 ପଦ 5 ପଦ ଦେଖିବେ। ଏଭଳି 10 ପର୍ବ 4 ପଦ 5 ପଦରେ କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦ 5 ପଦରେ? ତେଣୁ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କଣ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ବୃଷ ଓ ଛାଗ ମାନେ କୌଣସି ପଶୁର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆମର ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ମେଷ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, ପାରା ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନର ବଳି ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ କଣ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା? ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ଯଦି ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଶରୀର ନେଇ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଶରୀର ପରି ନଥିଲା। ସେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶରୀର, ଯୋଉ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଶରୀର, ଯୋଉ ଶରୀରରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ନଥିଲା, ଯୋଉ ବଳି ମେଷରେ କୌଣସି ଖୁଣ ନଥିଲା, ସେହି ବଳି ମେଷ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ଶରୀର ନେଇକି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛି। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋହନ 1 ରୁ 3। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ। କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଦ୍ୟରେ କେମିତି ଥିଲେ? ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ପଢିବା କେମିତି ପଢି ହେବ? ଆଦ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ। ଆକୁ ଏମିତି ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋହନ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର ଆମେ ଆମର ଚିଠି ବାକ୍ୟରେ ପଢିଥିଲୁ ଗତକାଲି। ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ କେବେରୁ ଥିଲେ? ଆଦ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ହଉଛି କଣ? ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିଲା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ମାନେ କଣ? ଭଲ କରିକି ଦେଖିଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ଭଲ କରି ଅବଜର୍ଭ କରିଛୁ।
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ। ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କାହିଁକି? ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଧିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତାଙ୍କୁ କେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇଥିଲା? ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଧିକ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଧିକ ଇନଭେନସନ କରିଥିବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁ କିଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି କିଣିବେ। ଲୋକ କଥାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ଇଭେନ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ କରିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ କାହାରି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କେହି ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଧର୍ମ ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଯେବେ ଜାଣିଲୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ଜଗତକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାମୁଲି 5 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚାଲୁଛି କି ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ନା? ପେନ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ବଦଳି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ? ନାଇଁ, 5 ଟଙ୍କାର ପେନ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପେପର ମାଗିକରି ଗାରେଇବୁ ଭଲ କରି। ନ ଚାଲିଲେ ଚାଲବାଟା ନେବୁ, ଭଲ କରି ଚାଲୁ ନଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲି ନେବୁ ନା ନାଇଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜୋତା ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, 6 ନମ୍ବର ଜୋତା ଦିଅ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବେ? ନାଇଁ, ସେ ଦୋକାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜୋତାକୁ କଢାଇବେ, ପିନ୍ଧିବେ, ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଛାଡ଼ିକରି ପିନ୍ଧିବେ, ଚଲାବୁଲା। ଦୋକାନ ବାଲା ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ନେବେ କାହିଁକି? ମ୍ୟାଡମ ଏଇଟା ତମକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡମ, ସେଇଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାଡମ। କାହାର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ମ୍ୟାଡମ ସେ ପାଖରେ ଦର୍ପଣ ଅଛି, ଦେଖ, ସେ ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ଠିଆ କରି ଚଲାବୁଲା ହେବ। ତାପରେ ଆସିକି ନାଇଁ ମୋ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ, ତାକୁ କହିବି ତମକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କାହିଁ କରାଇଲ, ସେମିତି ଆକା କିଣିଦେବି କି ମୁଇଁ? ଚାଲ ଯିବା, ତମକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଇଁ ତ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବା ଲୋକ। ସେମାନେ ଏତେ ଜୁତା ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜୁତା କିଣିବେ। ଆପଣ ଯିବେ ବଲ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଉ କହିବେ କି 20 ପାୱାର ବଲ୍ବ ଦିଅ ବୋଲି। ସେ ଦେଲେ ଧରି ଭାରି ଆସିଲେ, କ'ଣ କରିବେ? ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ସେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋର ଆଗରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଦେଖା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲିବ। ଠିକ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପନିପରିବା କିଣିବି, ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଧରିକରି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନେବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମାମୁଲି 5 ଟଙ୍କାର ପେନ୍, ଏ ଜୋତା, ପାଦରେ ପିନ୍ଧିବା ଜୋତା, ଏ ବଲ୍ବ କୋଉଠି ବାଥରୁମରେ ଲଗାଇବା ବଲ୍ବ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ ନେଉନାହୁଁ। ତାହେଲେ ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁକୁ ଆପଣ ଛାଡି ପାରିବେ। ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ, ଯଦି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ପାରନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆହୁରି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କଟ କଣା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ଭଲ ଥିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏ ଜଗତରୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ମୁଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମକୁ କେହି ଫୁସଲାଇ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ବୋକା ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେବେ ଜାଣିଲୁ ଏ ସତ୍ୟତାକୁ, ତେବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ପର୍ବ 14 ପଦରେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ, କୋଉ ବାକ୍ୟ? ଯୋଉ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲେ?
ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ଥିଲେ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଗର ସ୍ପର୍ଗ ଧାରଣ କରି ନପାରେ, যে অগম্য জ্যোতির্নিবাসী, স্বর্গ যাহার সিংহাসন, পৃথিবী যাহার পাদপীঠ, এপরি মহামহিমা পরমেশ্বর সে মানব দেহ ধারণ করে আসিলে, সে দেহবন্ত হেলে। দেহবন্ত হেলে 18 পদ লেখা যাচ্ছে, কেহি কেবে ঈশ্বরଙ୍କୁ দেখি ନାହିଁ। মোর প্রিয় মানে, কোউ ধর্মর লোক মধ্যে ঈশ্বরଙ୍କୁ দেখি নাহাନ୍ତି, କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ କଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କଟକଣା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନାଇଁ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? ନିମ୍ରୋଦର ଜନ୍ମଦିନ। ନିମ୍ରୋଦ କେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 8 ପଦ। ନିମ୍ରୋଦ କୁଶର ପୁତ୍ର, ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପରାକ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର 25 ହଉଛି ନିମ୍ରୋଦର। ତମକୁ ନିମ୍ରୋଦ ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲବାଟା ଜଣା? ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଜଣା? ନିମ୍ରୋଦ ଥିଲା ବେଳେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମିଶା ନଥିଲା, ତ ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି କେତେ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିମ୍ରୋଦ ହଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଛବି। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 25 କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି? ଶୈତାନ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା କି ନାହିଁ, ଯାହା ମୋର ଜନ୍ମଦିନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଯୀଶୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ଏପ୍ରିଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 25 କୁ ମାନୁନାହୁଁ, ସେ କେବେ ମିଶା ହଉ ଆମେ ମାନବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ଡିସେମ୍ବର 25 କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କୋଉଟାକୁ ପାଳୁଛୁ? ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 25 କୁ ମାନୁନାହୁଁ, ଆମେ ମାନୁଛୁ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ଆଉ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 25 ମାନବା ନାହିଁ, ହେଲେ କେବେ ମାନବା? ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ, କୁହନ୍ତୁ। ତା ମାନେ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ବିରୋଧ କରା ଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ, ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ, କୋଉ ସମୟରେ? ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ। ଏ ହେରୋଦ ରାଜା କେବେ ଥିଲେ? ହେରୋଦ ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 37 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ହେରୋଦ ରାଜା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯୀଶୁ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଇତିହାସ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ହେରୋଦ ରାଜା ଥିଲେ। କେବେ ସେ ଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 37 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 1 ପଦରେ? ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ। କୋଉଠୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ? ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ବେଥଲେହେମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦେଶ, ବେଥଲେହେମର ପୂର୍ବରେ କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଅଛି? ଭାରତ ବି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇଥିବେ, କାରଣ ଏମାନେ କଣ ଥିଲେ? ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ତାରା ଗଣନା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେ ତାରା ଗଣନା କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଦେଶ ନମ୍ବର 1। ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କୋଉଠି ବେଶୀ? ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମାସ 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 ଅତିକ୍ରମ କରି କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବେଥଲେହେମ କୋଉଠି ଅଛି? ବିଦେଶରେ ଅଛି କି?
ବେଥଲିମ୍ ବିଦେଶରେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଅଛି? ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶ କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ଅଛି ସେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବେଥଲିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମହାଦେଶରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ ବିଦେଶୀ ବୋଲିକିରି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଈଶ୍ୱର କଣ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଥାନ୍ତି? କୁକୁଡ଼ା ସିନା ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଥିବ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ବ୍ରଏଲର, ଦେଶୀ ମଦ ବିଦେଶୀ ମଦ, ଦେଶୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଥିବ ବିଦେଶୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡଟା ବିଦେଶରୁ ଆସିବ। ଦେଶୀ ମଦ ବିଦେଶୀ ମଦ, ଦେଶୀ ମୋବାଇଲ ବିଦେଶୀ ମୋବାଇଲ, ଦେଶୀ ଟିଭି ବିଦେଶୀ ଟିଭି, ଦେଶୀ ଫ୍ରିଜ ବିଦେଶୀ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମିଶା ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଥାନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନାଇଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଈଶ୍ୱର ତମର ଈଶ୍ୱର, ଆମର ଭଗବାନ ଆମର ତୁମର ନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମକୁ କଣ ଆମର ଦେଖିବା, ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଥିବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ବା ଦେବତା, ତାପରେ କଣ ଥିବେ? ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଥିବେ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଥିବେ, ତାପରେ ଦେଶର ଗୋଟେ। ମାନେ ମାନସିକତା କେତେ ନିମ୍ନମାନର। ମାନେ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆଉ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଥାନ୍ତି କି? ଗାଁରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି, ଦେଶରେ ବି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ବି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଏ ସେତିକି, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ମାପୃକା ନିଲୋଦୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୁଁ ମାନୁଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ମାର୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମାର୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛି। ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନା ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ଆସିବେ? ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଯୀଶୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନ ପାଖରୁ। କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଆସିବେ? ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ ହେଇଗଲେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ସମୟରେ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବଡ ହେଇ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯିବେ? ଆମେ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହିତ ଭୂଗୋଳ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭୂଗୋଳ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଇତିହାସ ବି ପଢିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଇତିହାସ ବି ପଢିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ପଢିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ଯୀଶୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗଲେ, ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ। ସେ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଯେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 2 ପଦରେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ରାଜା। ରାଜା କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? ରାଜା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କି? ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? ରାଜା ଘରେ ରାଜକୁମାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତା ବାପା ମଲା ପରେ ସେ ରାଜା ହବ କି ନାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। 3-4ଟା ପୁଅ ଥିଲେ ସେମାନେ ହଣା କଟାଇ ମରିବେ। ହବ କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ରାଜା ହେଇନାହାନ୍ତି, ରାଜା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠାରେ? ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ମାନେ
ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାରା। ମାନେ ତାରା ଦେଖିବା ଲୋକ, ସେ ତାରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ତାରା? ସେ ତାରା ବିଷୟ ଷ୍ଟଡି କରୁ କରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ତାରା ଯୋଉ ତାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରା ସେଟା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାରା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବଲରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ମାନୁଛୁ ଲେଖା ନଥିବା ବିଷୟ ମାନୁନୁ, ଲେଖା ନଥିବା ଲେଖା ଥିବା ବିଷୟ। ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, 24 ପର୍ବ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 24 ପର୍ବ ଗଣନା 24 ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି। 24:17 ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବିଲିୟମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଟା କେମିତି କଥା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଅଛି ମାତ୍ର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଅଛି ମାତ୍ର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଦର୍ଶନ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନିକଟରେ ଥିଲେ ତ ଦେଖିବେ। ସେ ନିକଟ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି? 1450 ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଦର୍ଶନ ସେ କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 1450 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ BC 1450 ସେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ହବ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବେ? ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାରା ଉଦିତ ହବ, ଯାକୁବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାକୁବ ବଂଶରେ ଆସିବେ, ଯାକୁବ ବଂଶରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାରା ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆକା ଲେଖା ହଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମରିବେ ସେଇଟା ବି ଯିଶାୟା 53 ପର୍ବ ପୁରା ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୀଶୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମରିବେ। ମରବାଟା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ସେ ଉଠିବାଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବା ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେତେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ, ଆମର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନ ଉଠିବୁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖାଯିବ। ସେ ତାରା ଦେଖି ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ବେଥଲେହେମକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ? ଯଦି ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ? ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ତ ସେମାନେ କୋଉଠି ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଆପଣ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବେ। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଏବେ ଯାଇ ତାରା ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ଆସିଲା, ତାରାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରାଜାର ପ୍ରସାଦ ଦେଖି ସିଧା ପଳେଇଲେ ସେଠି। ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କରି? ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଠାରୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାଜାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବେଥଲେହେମର ଲୋକକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଜଣା? ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ।
ମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବା ଜେରୁସାଲେମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ ଦେବା ଲୋକ କିଏ? ଅଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ। ଆମେ କହୁନୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜିର ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର। ଟିକେ ଦେଖ, ଆରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ସେ? ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କିଏ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଣ? ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ 10-11 ପଢୁଛି। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର, କେତେ ଲୋକଙ୍କର? ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜିହୁଦୀ ଲୋକର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ଏଟା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ। ଏ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏ ମେଷପାଳକ ମାନେ କିଏ? ଏ ମେଷପାଳକ ମାନେ ସେଇ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଷ ଗୁଡାକ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମେଷ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାଇକରି ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଠାରୁ ବଳିଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମେଷ ପାଳକ ମାନ